definitely give you a so the job is based on how much knowledge you have gained, right? So, but the final goal is to get a job. Now, why do we take pharmacy? Many of the primary reason is మనకి Recording in progress. it is not తెలియదు మిగిలిన వాటికి తెలియదు కాబట్టి we don't read just biology or do intermediate course. Most of the students pharmacy will get as an alternate course. Ante I'm very frank. So let us understand this. This is the fact. So అందుకు మనం pharmacy choose చేసుకున్నాం. And in this, how is the but before that, pharmacy, and when I B Farm, the first asked by my professor is, why did you join in B? I said I could not get into MBBS, so I joined in pharmacy. Fair enough. But after first year and second year, I realized this science has something in our life. అంటే ఎందుకు మనం pharmacy join అవ్వాలి? ఎందుకు? Let me introduce the pharmacy thing with all of you. Tell me this, what is the most important aspect for human beings? Manaki, what is the most important? మీరు ఒక డ్రీమ్ జాబ్ తెచ్చుకోవడమా, ఆర్ గెటింగ్ సక్సెస్, ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ, ఆర్ హెల్త్? విచ్ వన్ ఇస్ దిస్ వన్? See, there could be different. డ్రీమ్ జాబ్ తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన సక్సెస్ రాకపోవచ్చు. సక్సెస్ కూడా అంతే. It depends family, health. Now think about and tell me which one is the most important thing. You know, in English there is a proverb, health is wealth. This is not there if your health is not well. Dream is not. You know about Steve Jobs. Steve Jobs is most successful person. He got with the company Apple and iPhone. But he diagnosed with pancreatic cancer. What happened to that success? The health is not well. No, it cannot sustain. Even family, even though you have a very good family, in order to enjoy with family, you need to have a good health. So the most important aspect for human beings is health. Now, what is our subject is related to? What kind of subjects we all read? See, మన subjects అన్ని కూడా every you read how our body functions, right? Biochemistry, you get in details of how the cell functions. Pathophysiology, you read what happens when you get a disease. Pharmacology, you read what kind of drugs you need to use when someone has got a disease. And finally, chemistry, how the molecules are acting in your body or cells. So understand one by one. Ante I'm not exaggerating this. Pharmacy lo you read everything about human life. Ante awareness is important. Once you understand how your heart functions, once you understand how your brain functions, you are aware of a lot of scientific facts through which you can maintain the functionality. అంటే మీరు హార్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో తెలిస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఆర్గన్స్ ఫ్రమ్ డిసీజెస్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ. యూనో, అంటే టెక్నికల్ గా మనం చదివేటప్పుడు ఆర్గన్ ఫంక్షన్స్ అనో లేదా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి చదువుతాం, కానీ వీ డోంట్ అప్లై ఇట్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. లెట్స్ సే యువర్ రీడింగ్ అబౌట్ హార్ట్. హార్ట్ గురించి ఏం చదువుతాం మనం? హార్ట్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, బ్లడ్ ఎలా పంప్ అవుతుందో చదువుతాం. నౌ యూ నీడ్ టు రిలేట్ దట్ టు ప్రాక్టికల్ లైఫ్. Cardiac output ante how much amount of blood is coming out of the heart. If cardiac amount is too high, what happens? That is what results in blood pressure, increase in blood pressure. Cardiac output eppudu peruguddi when you are angry, when you have anxiety. All of them increases heart rate, that increases BP. BP ekkuvaithe you are affecting your heart and blood vessels. So all these things we read in anatomy and physiology. And BP ekku avadame hypertension. In pathophysiology, this is what you read about it. హైపర్టెన్షన్ వల్ల వచ్చే డ్యామేజెస్ ఏంటంటే, హైపర్టెన్షన్ ఇస్ అ సైలెంట్ కిల్లర్. అన్ని కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ హైపర్టెన్షన్. హైపర్టెన్షన్ ఎక్కువైందంటే ఇట్ జస్ట్ గోస్ టు ఎవ్రీవేర్. ఇట్ గోస్ టు యాంజినా పెక్టోరిస్, ఇట్ గోస్ టు మయోకార్డల్ ఇన్ఫాక్షన్, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ హార్ట్ అటాక్ ఇస్. సో ఇట్స్ ఆర్ లింక్డ్ డిసీజెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లింక్డ్. అగైన్ యాంజినా ఎందుకు రావచ్చు అంటే హైపర్లిపిడీమియా, అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ యువర్ బ్లడ్ వెసల్స్.
That results in angina, that goes to myocardial infarction. That is what is heart attack is. And everything starts from hypertension. అంటే we need to link everything. Anatomy, physiology చదివారు, and pathophysiology you read how body functions, what is happening, and you need to understand your body, and that is what goes to your health. హెల్త్ అంటే మీరు హెల్త్ పాడైన తర్వాత డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడిసిన్ తీసుకోవడం కాదు. హెల్త్ పాడవక ముందే ఎలా మన హెల్త్ ని కాపాడుకోవాలో తెలుసుకోవడం. కరోనాలో ఇట్ హ్యాస్ షుక్ అవర్ హ్యూమన్ కైండ్. ఏం జరిగింది మన బాడీ అంటే, వెన్ యూ సీ ద ఎంటైర్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ కరోనా, ఇట్ హ్యాస్ టాట్ అస్ ఎ లెసన్. మీరు ల్యాన్సెట్ జర్నల్లో ఇచ్చిన రీసెర్చ్ ప్రకారం కరోనాలో ఎక్కువ మంది ఎవరు చనిపోయారు అంటే, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ గడిపిన వాళ్ళు, యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ లేని వాళ్ళే died because of corona. It is not because of age. Young people also died because of corona because their activity is not good. Physical activity సరిగా లేవు, organs function సరిగా లేవు. Then the virus played havoc with their health. So this is what is the importance of health. We need to understand. So then to pharmacology, what kind of drug we need to use. అండ్ సి ఫార్మసిస్ట్ గా మన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఎవరైనా మీరు ఫార్మసీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ జస్ట్ మీరు మెడికల్ షాప్ లోనే ఉంటే మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ పట్టుకొని వస్తే చెప్పడం కాదు. వీ నో అబౌట్ మెడిసిన్, సో ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ అబౌట్ మెడిసిన్. వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి యువర్ పేరెంట్స్, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ సరౌండింగ్ పీపుల్, నైబర్స్, సొసైటీ. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వెన్ యూ అక్వైర్ నాలెడ్జ్, వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ సిస్టమ్స్, వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ pathophysiology, వెన్ యూ నో అబౌట్ మెడిసిన్స్, యూ విల్ బి నాలెడ్జ్ఫుల్. మీరు ఆ నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేస్తే పీపుల్ రియలైజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ ఫార్మసీ. అందుకే ఫార్మసీలో మనందరం యాక్సిడెంటల్ గా, ఐఎమ్ నో ఎక్సెప్షన్, ఈవెన్ ఐ జాయిన్డ్ యాక్సిడెంటల్. ఐ వాంటెడ్ టు బి ఎ డాక్టర్, ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ దేర్, సో ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ఫార్మసీ. బట్ వన్స్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ ఫార్మసీ, ఐ రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. అవి అర్థం చేసుకున్నాక వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ షేరింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ, దే రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మసీ. ఇప్పటికీ నా ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే దే ఇమీడియట్లీ కాల్ మీ, బికాస్ ఐ కెన్ టాక్ విత్ దమ్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఇస్. ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, యూ ఆల్సో కెన్ డూ ఇట్. వెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్, సొసైటీ విల్ రియలైజ్ వాట్ ఈస్ ఫార్మసీస్. అంటే ఎందుకు ఇది రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నానంటే, చాలా మందికి మన ప్రొఫెషన్ మీద మనకే డౌట్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంది ఇప్పటికీ ఫీల్ అవుతారు, ఎందుకు చేస్తున్నాను ప్రొఫెషన్, ఏం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఆపర్చునిటీస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్. అంటే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ నాలెడ్జబుల్, ఆపర్చునిటీస్ విల్ కమ్ టు యూ. బిలీవ్ మీ. అంటే నేను ఏదో చెప్పాలని చెప్పట్లేదు. యూ విల్ అండర్స్టాండ్. You will understand once you gain that knowledge. Okay, and then see the amalgamation of all these courses. ఈ courses అన్ని చూసుకుంటేనే, I'm sorry, give me a second. ఓకే, సో ఇవన్నిటి గురించి మనం, అంటే నేను కొన్నే చెప్పాను. వీ ఆల్ రీడ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ helps you to maintain the health. See, I'm telling you repeatedly, okay, every human being will take a medicine. There is no human being who is not taking any medicine. And we read about that medicine. Now understand how important our profession is. Unfortunately, kontamandi they feel that we are restricted to medical shops or leda prescriptions. No, it is not. Think beyond that. Think beyond that. అంటే క్లినికల్ ఫార్మసీ అని ఇప్పుడు యుఎస్ లో సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే, డాక్టర్ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ ద ఎంటైర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ పేషెంట్ కౌన్సిలింగ్ ఈస్ గివెన్ బై ఫార్మసిస్ట్. వీ నీడ్ టు రైజ్ టు దట్ లెవెల్. అప్పుడు యూ విల్ రియలీ ఎంజాయ్. ఓకే, నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. అంటే నేను ఈ కొన్ని మీరు మొబైల్స్, ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ టుడే ఈస్ మొబైల్. మొబైల్ కొనేటప్పుడు యూ లుక్ అబౌట్ ఇట్స్ మెమరీ, ఎంత జీబీ అని, 64 జీబీయా, 128 జీబీయా, 256 జీబీయా అని మాట్లాడుతుంటారు. దిస్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ మొబైల్, రైట్? యు నో ద బ్రెయిన్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, దిస్ ఇస్ దిస్ వన్. కెన్ యూ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అవర్ బ్రెయిన్ కెన్ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్? అంటే టెక్నికల్ గా ఒక 5,000 మొబైల్, అంటే హై అండ్ 5,000 మొబైల్ కలిపితే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయగలదు, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయగలదు బ్రెయిన్. Still, it is not limited. It can expandable memory. Ours is. It can expand. Okay. So this is what is the instrument we have.
మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వన్. అండ్ అగైన్ మొబైల్ కెమెరాస్ గురించి అందరూ మాట్లాడారా 64 మెగాపిక్సెల్ ఆర్ 100 మెగాపిక్సెల్. అవర్ ఐ హ్యాస్ గోట్ 576 మెగాపిక్సెల్. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్. అంటే నేను ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ 2 examples, దట్స్ ఇట్. బట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్. ఓకే, ద రియల్ టాపిక్. ఎందుకు నేను మీకు ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫార్మసీ ప్రొఫెషన్ ఇస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్లీ హెల్త్ కేర్ కోర్స్, అండ్ health is well. Without health, do anything. So we are in this kind of sector, the one which take cares of health. So we should be proud of this profession. Ante just because I did my pharmacy, I'm not telling this because I have realized the importance of profession. I'm telling you this. There are other చేసుకుని there is no human being without who is not taking any medicine, and we know about in and outs of the medicine. And మనం ఆ సబ్జెక్ట్, ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈజ్ వాట్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హెల్త్. అందరూ చెప్పేది డాక్టర్ ఏం చెప్పగలరు అంటే మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత మెడిసిన్ ఇవ్వగలరు. ఆ నాలెడ్జ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఎలా డిలే చేయొచ్చు, ఎలా ప్రివెంట్ చేయగలదో చెప్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ లెట్ అంటే సి మనకి యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్ ఫార్మసీ చేసిన తర్వాత. బట్ టుడే ఐ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ గవర్నమెంట్ ఆపర్చునిటీస్ because I'm into government sector, so I'll be talking about this. Now understand this one. See, నేను ఊరికి పే స్కేల్స్ పెట్టాను ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ వన్ ఫర్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు చూసేది పే స్కేల్స్. అందుకే మీకు తెలియజెప్పడం. సి B.Pharm, you can get into polytechnic lecturer, pharmacist kuda, but pharmacist ki D.Pharm is also eligible. With B.Pharm or Pharm D, drug inspector, polytechnic lecturer, posts are there. Now look at the pay scale. See, let me restrict to this one. అంటే B.Pharm తో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూజువల్ గా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ తో మన కంపారిజన్ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఐటీలోకి వెళ్తే వాళ్ళ సాలరీస్ అది ఇది. Now look at this my friends. See, CDSCO అంటే సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇనీషియల్ గా జాయిన్ అయితే వచ్చే పే స్కేల్ ఇది 75,000. బిగ్ సిటీస్ లైక్ ముంబై లాంటి ప్లేస్ లో అయితే 83,000 వస్తుంది. ఏంటి, విత్ 4 years B.Pharm డిగ్రీతో. టెల్ మీ విచ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ గెట్ దిస్ స్టార్టింగ్ పే? ఎక్కడో ఐఐటీలోనో ఎన్ఐటీలోనో చేసిన వాళ్ళకి తప్ప రెగ్యులర్ గా వస్తుందా? మన B.Pharm చేసి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ అవ్వగలిగితే, నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేట్, సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పే చెప్తున్నాను. Central pay is 75,000. Big cities, metropolitan cities, it goes to 83,000K. Now, polytechnic lecturer, again, this is also B.Pharm or Pharm D eligibility. Polytechnic lecturer, I'm a polytechnic lecturer. I know in and out of this one. నేను ఊరికనే ఇవేవో మీకు చెప్పడానికి చెప్పట్లేదు, బికాస్ ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్, ఐ నో ఇట్. ఇప్పుడు 2022లో కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళకి వచ్చే పే is 80,000 with B.Pharm. You know that? Now, ఫార్మసిస్ట్ పోస్టులకు ఎలిజిబిలిటీ B.Pharm ఉంది, డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ ఉంది, ఫార్మ్ డి ఉంది. ఫార్మ్ డి వాళ్ళ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఫార్మ్ డి ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫార్మసీ. నౌ విత్ డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ B.Pharm ఆర్ ఫార్మ్ డితో ఫార్మసిస్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ 50,000K, అంటే 40 to 50,000K. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏరియా యూ వర్క్. నౌ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద పే స్కేల్ విత్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్. థింక్ అబౌట్ దిస్. ఏ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్కి ఇంత పే స్కేల్ ఉంది? మీరు విప్రో కాదు ఏ కంపెనీ జాయిన్ అయినా యూ విల్ స్టార్ట్ విత్ 30,000. బట్ లుక్ ఎట్ అవర్ ఆపర్చునిటీస్. కానీ ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లోనే ఇలాంటి పే స్కేల్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. కానీ నేను ఫార్మసిస్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ మెనీ ఆర్ దేర్. స్టేట్ ఫార్మసిస్ట్ ఆర్ దేర్, ఈఎస్ఐ ఫార్మసిస్ట్ ఇస్ దేర్, ఆర్ఆర్బి ఫార్మసిస్ట్ ఇస్ దేర్. చాలా సెక్టర్స్ లో ఫార్మసిస్ట్ అనే పోస్టులు ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ మెనీ ఆర్ దేర్. మరి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయంటే వీ హ్యావ్ ఇట్. ఆల్రెడీ ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్. ఆర్ఆర్బిలో ఫర్ ఎవ్రీ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ దే హ్యావ్ దేర్ స్టాఫ్ క్వార్టర్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ హాస్పిటల్స్. ఆ హాస్పిటల్లో దే హ్యావ్ ఎ డాక్టర్, దే హ్యావ్ ఎ నర్స్ అండ్ దే హ్యావ్ ఫార్మసిస్ట్. ఆ ఫార్మసిస్ట్ పోస్ట్లే రైల్వే ఫార్మసిస్ట్ అంటారు. అండ్ అవి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు నుండి వస్తాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్, సెన్ అంటారు. 4/2024 అంటే 2024లో వచ్చిన నోటిఫికేషన్. యు నో వాట్, రీసెంట్లీ స్టార్ట్ అయింది.
17th August నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ గోస్ టిల్ 16th September. ఇవి 246 పోస్టులకి అప్లికేషన్ పడింది. యాజ్ ఎ టోల్ ద శాలరీ విల్ బి 40K to 50K. అంటే గవర్నమెంట్లో పే స్కేల్స్ అవి చాలా బాగున్నా ఆపర్చునిటీస్ డెఫినెట్లీ కొంచెం తక్కువగానే ఉంటాయి, అంటే రేర్గా వస్తాయి. లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ వచ్చింది 2019, నౌ దిస్ ఇస్ 2024. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ, ఫార్మ్ డి అంత ఎలిజిబుల్, కానీ ద కండిషన్స్ ఆర్ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్. ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాం బీఫామ్ ఫైనల్ ఇయర్, నో కాదు, ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్. Now, second thing, understand this one. ఏ ఫార్మసిస్ట్ పోస్ట్ కైనా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్టేట్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్లో ఫార్మసిస్ట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే అప్లై చేసేటప్పుడు వైల్ అప్లైయింగ్ యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్, బట్ వెన్ యూ గెట్ సెలెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్. సో అప్లై చేసేటప్పుడు యూ కెన్ అప్లై ఇట్, బట్ లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ గెట్ దట్ సర్టిఫికేట్. ఎందుకంటే ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఇస్ ఎయిదర్ డిసెంబర్ ఆర్ ఇన్ జాన్యువరీ. Either December or in January you will have this exam. Result వచ్చి notification వచ్చి అన్ని అయ్యేసరికి it will take some time. So meanwhile you can get your PCA certificate. Okay, overall గా ఉన్న 246 seats లో sorry yeah 246 seats లో ఎక్కడెక్కడ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయంటే I just made a list. In Kolkata there are 36. ఇవన్నీ RRB boards అంటారు. In Calcutta, you have 38 posts, Chennai 31, Mumbai also 31, Bangalore it is 27, Ahmedabad 18, Hyderabad 8. So ఇంకా తక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి, ఎక్కువ పోస్టులు మాత్రం ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. అంటే RRP has got different boards. So you need to apply to only one board. Your application will be considered for one board. So ఒక్కొక్క బోర్డులో ఇన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి. ఓవరాల్ టోటల్ గా యూ హ్యావ్ 246, బట్ యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ బోర్డ్. సో మీరు ఏ బోర్డ్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ దట్. స్టిల్ అప్లికేషన్ టైమ్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ దేర్ డూ అప్లై ఫర్ దట్. నౌ రిలేటెడ్ టు RRB, పే స్కేల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్ 29,200. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as basic pay. Now to this basic pay you have DNS allowance, you have house allowance, all these things are there, and railway special allowances are also there. So though it look as 29,200, finally you will get at least 45,000 to your hand. And railway lo inkoka advantage entante they have multiple perks are there. Perks ante allowances are there. Ante Diwali allowance ani, Diwali bonus ani, lot of things are there. So understand all these things. ఏంటి ఇవన్నీ అంటే, so this is what is the pay scale, and you have the opportunity now. Okay, give me a second. Now exam ఎలా ఉంటుంది అంటే, all competitive exams pharmacy field are MCQs, multiple choice questions ఏ ఉంటాయి. You have a question there, you have answers are there, and you need to pick the correct answer. Remember one more thing, pharmacist అనే పోస్ట్ కి ఎప్పుడు కూడా for all pharmacists the exam level will be in diploma standard. As per rule, this is what is there. Even you can see it in notification itself. So notification lone it is given there. Give me a second. Rashma, please allow, so many people could not join this meeting. Yes, but I think this is only for 100 students. We cannot able to allow 100 plus. As it's reached our limit, so other students are couldn't able to join. Okay then. Okay. So let us go ahead with this. So exam, all these pharmacist exams will be at diploma level only. So exam diploma level lone ఉంటుంది. Understand the concept and then okay. Now ఒక ఆపర్చునిటీ చెప్పాను నేను, RRB లో ఆల్రెడీ ద ఆపర్చునిటీస్ ఇస్ దేర్. Now the next one is, recently in Telangana a job calendar is released.
In that also you have grade 2 pharmacist posts are there. The notification will be in September. In November, there will be exam. Now, according to GOs, there are around 600 posts are there. Again, ivi kuda pharmacist posts. Kuda state top కాకుండా in future there are other things that see నేను మీకు అన్ని official notifications పెడుతున్నాను. These are all official circulars. Now look at this. This is from ESI అంటారు తెలుసు కదా, ESI Corporation, Employees State Insurance Corporation, ESI. సో వీళ్ళు నవంబర్ 2023 రోజు ఇచ్చిన సర్క్యులర్ ఏంటంటే there are 981 posts are there. ఏంటి pharmacist, allopathic pharmacists are there, posts are there. So this is from directly ESI only. And these posts, depending upon the financial availability, these posts are coming up in 2025. If you go to ESI pharmacist post, again, the salary will be around 50,000. Eligibility is diploma in pharmacy, B Pharm and Pharm D. Okay. These are upcoming notifications. Now the next one. Now see, this is from Ministry of Health and Family Welfare. You know, Central Drug Inspector, CDSCO. CDSCO, the posts are, there are 404. Again, subject to variation depending upon the workload. But this is very high number. Ante ఏంటంటే 404 postal vacancies are there, but finance need to clear for that post. Sooner or later, you will get this post. Again, I am expecting this in 2025. So already you have two different posts are there, like pharmacist posts, and there are upcoming posts in 2025. Two different posts are there, coming there. One is Central Drug Inspector, and other one is ESI pharmacist. All these are opportunities coming up. Now understand these things. Now understand about this one. See, there are two notifications are already in line, and two are upcoming future. So the reason why I'm conducting this session is, so you have 4 notifications are there. If you start attempting the test, you have 4 opportunities are there. You will get any one of the opportunity for sure. And the notifications also, you look at this, for RRB, you have 246 are there. For Telangana pharmacist, it is 600 is there. ESI 900 they're telling, and CDSCO they're telling about 400. Ante 400 రాకపోవచ్చు, but at least we can expect at least 200. 900 రాకపోయినా at least you can expect a 700 one. These two are confirmed. So look at how many opportunities are we're going to get. And out of this, you have 3 pharmacist posts are there, and 1 is Central Drug Inspector post is there. So this is the best time for your preparation. So you start preparing, you will get opportunity for any of these posts. So what is most important is starting your preparation. Okay. Now, competitive examination. Ante this part, let me deal with how do you deal with competitive examination. Competitive examinations ఎలా చేయాలి, చేయగలమా లేదా, ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. But before getting to that, the most important thing is look at this. How long can we concentrate and how long can we remember? Just think about it. ఎంత వరకు మనం ఫోకస్ చేయగలం. ఇప్పుడు imagine there is a class going on. How long can you concentrate? 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, how long? And how long can you remember? See, paying attention or concentration is different, and remembering is different. Okay, so ability to concentrate is different, ability to remember is different. My question is how long we can do it. Now be genuine and think about it. How long it can be done. So give me a second. Now you just think and
You just think about it. So most of the time we all stick with this one, either 1 hour or half an hour, something like that, right? Let us look at the integrators. Now see, ipudu the biggest challenge with us is this one. See, everyone is with mobile. You know, there are certain things that are like YT shorts, YouTube shorts, and TikTok videos. TikTok. You know, these are very popular. You know why they are popular? Because they are very short length. YouTube short is only for 1 minute. TikTok videos are short videos. Now understand what is happening with our attention span. Young minds are completely with these mobiles. We are all addicted to it, and that is very problematic one. All these things, you know, we keep on scrolling the screen, scrolling. What happens అంటే మన attention span is going down. అందుకే చదవడం చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. Students could not concentrate for some time. The problem is you cannot concentrate for long. And engaging young minds, our minds are very active. It is becoming a big task. Now here comes the role of a teacher. How can you engage? What all things can be done and everything. Now look at this. This one is my favorite thing. This is from a movie theater. Now tell me, how long can you concentrate in a movie theater? Let's say you're watching Bahubali movie, right? Now the movie is for 3 hours. Now, how long will be your attention span? 3 hours untunda leda half an hour untundi? Look at all the faces, all happy face. Everybody is watching to the screen. Complete attention, no distraction. Now you go to a movie, your mind can concentrate completely 3 hours. Now understand this one. If your mind can concentrate in a movie for 3 hours, the same thing can be done with your subject also. What is the difference? Difference is concentration. How long can we concentrate? Why do we get that concentration? Because of interest. Now, for all movie things, we pay a lot of interest. If your subject is also has got that kind of interest, then there is you can pay attention for any length of time. One more thing is that now look at this. What is this? What do you remember by looking at this? Remember this thing? What is this about? You know, I'm sure all of you will go back to your memory and you say this is from Bahubali movie, right? Now, when is this movie released? Around, I think, 2015 or 14. Almost 10 years is gone. Still, we all remember this. Why? Because of our attention and interest. Okay. Now understand this one. Meeko first lo adigin questions ive. How long you can concentrate? ఎంత వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతారు and how long? I'm sorry. Now, how long you can concentrate and how long you can remember. Now look at this. For a 3 hours movie, we can continuously concentrate for that movie. Even though the interval is not given, still you will be sticking to the chairs and watching the movie. అంటే ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే the brain capacity is that. If you can concentrate 3 hours in a movie, you can do the same with subjects also. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే attention, concentration, visualization. I'll come to that visualization, but understand this one. So మనకి నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను అనేది కరెక్ట్ కాదు. మీరు మూవీ 3 hours కూర్చొని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి గుర్తుంచుకుంటున్నారంటే సబ్జెక్ట్ కూడా అంతే. The difference comes with the ability to focus and interest. Again, remembrance. ఎప్పుడో 10 ఏళ్ళ నుంచి 20 ఏళ్ల క్రితం చూసిన మూవీ కూడా you will tell the story line. ఓకరి సినిమా గురించి చెప్పమంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పగలుగుతారు. ఆ మూవీ ఎప్పుడు 20 years బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది. అంటే it is our capacity to remember. Any length of time you can remember. So this is what is our brain is. So don't limit yourself. నాకు మెమరీ తక్కువనో లేదా నాకు గుర్తుండదో లేదా ఫోకస్ చేయలేనో ఇవన్నీ మనం లిమిట్ చేసుకునేది. Your brain has got unlimited capabilities. I have just show you. ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది, why immediately you can remember this? Because it's our brain capacity. Now understand this one. See, mere exams కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు we have two different things are there. Left part of the brain and right part of the brain. Left part is about language, time, science, logic. Actually గా RR reading, writing, arithmetic అని అంటారు. The logic is with your left part of the brain. Whereas right brain is with your imagination, intuition, art, creativity.
Now understand this one. మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ హెమిస్పియర్స్ రెండు దే కెన్ వర్క్ టుగెదర్ ఆర్ దే కెన్ వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇది ప్రాబ్లం. సో దిస్ థింగ్ ఇస్ దేర్, రైట్? నౌ ఇప్పుడు మీరు క్లాస్లో ఎవరైనా ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ టీచింగ్, యువర్ లాజిక్ విల్ వర్క్, యువర్ లాంగ్ వే సెంటెన్స్ విల్ వర్క్, రైట్? బట్ if you imagine what is being taught, then only both of them will involve. క్లాస్లో మనకి చాలాసార్లు జరుగుతుంటుంది, వైల్ యూ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ స్టిల్ యూ థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్. మనం బోర్డ్ని చూస్తూ ఉంటాం, లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తుంది, కానీ రైట్ బ్రెయిన్ లాజిక్ విల్ గో సమ్వేర్ ఎల్స్. అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్, అప్పుడు మీకు ఫోకస్ రాదు, అప్పుడు దెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. దెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎ మూవీ. యూ యూజ్ యువర్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అండ్ రైట్ బ్రెయిన్ సైమల్టేనియస్లీ. చూస్తారు, లాజికల్ గా అర్థం చేసుకుంటారు. అండ్ ఇమాజినేషన్ అంటే హీరో ఇస్ ఫైటింగ్, లుక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు యూ, లుక్ ఎట్ దట్ పిక్చర్ ఐ హావ్ షోన్ యూ. Because there is a comedy, see, everyone is involved, everyone is laughing here. This is what is imagination. And involvement is there. And that kind of involvement comes with imagination. Ante your right brain is involved. And left brain understand the logic and everything. Left brain is involved. Ante enduku idantha cheptunanante, if both hemispheres work together, you will have tremendous concentration. మనం కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్, అటెన్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే బై కంబైనింగ్ దీస్ టూ హెమిస్పియర్స్. అది ఎలా సబ్జెక్ట్ కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే వైల్ రీడింగ్ యూ నీడ్ టు అప్లై ద లాజిక్ విత్ ఇమాజినేషన్. థింక్ అబౌట్ ఇట్, విజువలైజ్ ద థింగ్స్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. మీకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ కెరీర్. How can you do that? By developing all these skills. Understand, మీరు చాలా మంది ఇప్పటికీ నన్ను అడిగేది సిలబస్ కవర్ అవుతుందా, సిలబస్ చెప్తారా, బుక్స్ ఉన్నా ఏదో ఒక బుక్ చదివితే వచ్చేస్తుంది. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల, ఏదో ఒక బుక్ చదవడం వల్ల రాదు. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ కాంప్రిహెన్షన్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. అవి ఎలా వస్తాయంటే యూజింగ్ లాజిక్ అండ్ ఇమాజినేషన్ ఆర్ ఇంట్యూషన్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఎగ్జామినేషన్స్లో మీరు ఎప్పుడు వినని, ఎప్పుడు ఎక్స్పోజ్ అవ్వని క్వశ్చన్స్ చూస్తారు. దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేయగలిగారు. అనలైజ్ చేస్తేనే ఆన్సర్ వస్తుంది. డోంట్ థింక్ నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో చేశాను, అది రిపీట్ అయితేనే చేయగలనంటే మీకు ఎప్పటికీ ఎగ్జామ్స్ ఏవి చేయలేరు. మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని, కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని, అప్పుడు కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకొని చేయగలిగితేనే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సక్సెస్ వస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, అప్లై చేయాలి అంటే brain need to be used in a proper way. So this is what gives you success. Again, let me go back to the pharmacy thing. Again, all of you, my humble request to all the pharmacy students is be proud to be a pharmacy graduate. మీరు ఏం చేసినా కానీ be proud with our science, because you know this science is what tells about health, and without health you can do nothing. హెల్త్ లేకపోతే, అందుకే హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని అన్నారు. కాకపోతే వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. మనం చదివిన ఎనాటమీ, ఫిజియాలజీని వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. యూ రీడ్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ యువర్ బాడీ. Pathophysiology, you need to understand what happens when there is a disease. Then you will understand pharmacology and everything. Every subject is linked. See, if you understand anatomy, physiology, and biochemistry, then pathophysiology becomes easier. If you understand pathophysiology, then only pharmacology will be easier. Pharmacology kuda మీరు micro level అర్థం చేసుకోవాలంటే you need chemistry. Now ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత how can you prepare all these ingredients, tablets, capsules ante you need to know about pharmaceutics. So human body, human health ki let me give you one analogy. Let's say you got an instrument, mobile gaani, TV gaani meer konnaru anukondi. Let's say you bought a new mobile or a new TV, right? How do you operate that? You need a manual for that. ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి మాన్యువల్ చూసి తెలుసుకుంటాం, right? Now I told you about human mind. Human mind gaani, human organ gaani, it's a wonderful instrument. There are lot of potential is there. What is the manual for that? Ela use cheyali? You know, we all have these brains, but do you know how to use it properly? You know, the answer you will get in pharmacy. Pharmacy lo we read about left hemisphere and right hemisphere.
We read what is medulla oblongata, what kind of function it carries out. సో అంటే ఆ హార్డ్వేర్ గురించి మొత్తం చదువుతాం మనం ఫార్మసీ. ఫిజియాలజీలో you read the software things, and the manual for the human body is pharmacy, provided we master properly. So let us be proud of our profession, and opportunities are there. As I told you, see, this is upcoming one. The chances are less, but pharmacists, there are right now, you have RRB is there, and Telangana state pharmacist post is there, and upcoming one is ESI one. So these are all the opportunities you have. Now, how do you use it? It's up to you. My job is to make you aware of the opportunities and show the path. How do you succeed? It depends on your determination and your hard work, right? So see, these are all directly given one. So this is from ESI direct notification released in 2023. This is from Center for Family and Welfare. Now this says you have 404 drug inspector posts out there, and I have just given you the path. How can you do it, and what all things can be done? So I think I don't want a long session. I'm happy to give you a brief session. Let me get back to this one. Okay, so that is about my presentation. Now, if you have any doubts, let me know that. Yeah, now the session is open for discussion. I just wanted to have a session for 40 minutes. Now, what is two notice? Okay. So RRB ఒకటి రెండోది, the second one is about Telangana state pharmacist post, Varalakshmi. So the posts are going to release in September in Telangana. Yeah, thank you, Vasudha. Any doubts? You're all free to talk now. ఏమైనా doubts ఉంటే just let me know. Yeah, any doubts, you can post it here. Sir, can you suggest a good book for pharmacist, sir? Suggest? Good book. Which book I am studying? Yeah, see, నేను చాలా సార్లు రిపీటెడ్ గా చెప్తాను. Am I audible? నేను మాట్లాడేది Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. See, చాలా మందికి ఇదే చెప్తున్నాను. See, there is no single book for competitive exams. Please, I'm telling you this repeatedly. ఎందుకు అంటే మనకి there are lot of subjects are there. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో there is no one book. మీకు ఒక బుక్ అని చెప్తే that is not a good thing. What I suggest is, మీరు ఆ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ని చూసి సిలబస్ బట్టి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదివితేనే బెస్ట్ అవుతుంది. సో there is no single book. I'm telling you repeatedly, ఎందుకంటే it won't work like that. మీరు ఒక్కసారి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూడండి. క్వశ్చన్స్ will never get repeated. Concepts will be tested. మీరు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అయితే యూ విల్ డెవలప్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మీరు ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతారు, కానీ ఒక్క బుక్ నుంచి అలా ఉండదండి. మై బెస్ట్ సజెషన్ ఈజ్, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎగ్జామ్ ప్రీవియస్ పేపర్ చూడండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా ఏ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్. ఓకే, yeah, how to prepare for pharma subjects regarding the exam, Vashita? See, as I told you, you need to follow the syllabus, you need to follow the standard books and the previous examination papers. That will help you. Okay, anatomy physiology best book ante, see, నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చాలి, మీకు బెస్ట్ గా ఉండాలి లేదు, బట్ ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ టాటోరా. లెట్ మీ టెల్ యూ వై. సి, anatomy physiology టాటోరా, ఫార్మకాలజీకి రంగండేల్ నేను ఎందుకు చెప్తానంటే, దే హ్యావ్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. స్టూడెంట్ బ్రెయిన్ కానీ ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు కానీ, ద మూమెంట్ యూ సీ ఎ పిక్చర్, ఇట్ గెట్స్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. సో యూ కెన్ లెర్న్ ఈజీలీ. అండ్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి అలాంటి డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజియర్. ఓకే, నీలిమ ఆర్ఆర్బి ఓబీసీ సెక్షన్, ఇట్ షోస్ 2 posts in Secunderabad. Does it have men and women category separation? No, Neelima, it is open for all. RRB లో male female categorization ఇవ్వలేదు, it is only for merit one. Again, understand this one. Secunderabad lo, it is not just 2 posts. You are eligible for unreserved post also. 5 ఏమో unreserved ఉన్నాయి, 2 ఏమో OBC ఉన్నాయి. అంటే ఈ 7 post కి మీరు మెరిట్ లో కంప్లీట్ అవ్వచ్చు.
బుక్స్ ఇంకొకసారి చెప్పాలి. సి అనాటమీ ఫిజియాలజీకి ఎవరు అడిగారు, యూజువల్ ఐ ప్రిఫర్ టాటోరా అని ఒక బుక్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. ఫార్మకాలజీకి రంగ్ అండ్ డేల్. సి దీస్ ఆర్ మై ప్రిఫరెన్స్ బుక్స్. Crack Jagdish, is it possible to crack these exams by job holders? Jagdish, I would say it's all up to you. అంటే మీ డెడికేషన్, మీ హార్డ్ వర్కే ఉంటుంది. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్, మీరు చేస్తున్న ఇప్పుడు జాబ్ కన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్. సో ఐ వుడ్ సే మీరు ఆ జాబ్ని పక్కన పెట్టి దీని మీద ఫోకస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్లు మళ్ళీ రావు. మీరు ప్రైవేట్ జాబ్స్ మళ్ళీ రావచ్చేమో కానీ నోటిఫికేషన్స్ మళ్ళీ రావు. సార్ యాక్చువల్గా హలో సార్. యా చెప్పండి సార్, యాక్చువల్గా తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మసిస్టులు మీరు అన్నారు 500 above అని చెప్పారు. బట్ యాక్చువల్గా వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు చూపించింది అయితే 197 ఓన్లీ సార్. మీరు కరెక్ట్ గా చూడాలి. 2 జీవోస్ ఉన్నాయి. జీవో నెంబర్లు ఒక 2 ఉన్నాయి ముందు. అంటే ఎందుకు 194 చూపించారంటే 194 కి రీసెంట్ గా ఫైనాన్స్ అప్రూవ్ అయింది. ఆల్రెడీ 400+ కి ఎప్పుడో ఫైనాన్స్ అప్రూవ్ అయిపోయింది. ఆ 2018 అన్ని క్లియర్ అయ్యాక ఇద్దామని ఆగారు. సో 2 కలిపితే 600 దగ్గరకు వస్తాయి. నోటిఫికేషన్ వచ్చాక చూడాలి మనం. ఓకేనా? ఓకే దెన్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ క్వశ్చన్. సి షోయబ్ అట్లాగా మనకి జీప్యాట్ కి ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఉంది. ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ విల్ నెవర్ ఫాలో లైక్ దట్. మీకు ఓవరాల్ గా సబ్జెక్ట్ లో ఇస్తారు. ఇప్పుడు 2023లో మనకి తెలంగాణలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ అయింది. జూరిస్ప్రుడెన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు. యూ కెన్ నెవర్ సే కరెక్ట్ గా ఈ సబ్జెక్ట్ ఇలా వస్తాను. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. శరణ్య, పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ అంటే when there is a vacancy, when finance approves, then only post will come. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెలంగాణలో వెరీ ఫ్యూ ఫార్మసీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ ఆఫర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ దేర్. తెలంగాణలో ఓన్లీ 4 colleges are offering polytechnic courses, diploma in pharmacy. In Andhra Pradesh, only 8 colleges are there. All the 12 colleges, most of the staff are there. So notification రావడం తక్కువ. అందుకే I did not tell about that. When can we expect DA notification? This year, CDSCO is not there. We can expect next year only. హలో సార్, ఈసారి పేపర్ 1 పేపర్ 2 ఉంటుంది సార్. ఎందులో అండి? ఫార్మసిస్ట్ అంటే తెలంగాణ అంటున్నారా? తెలంగాణ మెడికల్ హెల్త్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్. ఇంతకు ముందు TSPSC కండక్ట్ చేసినప్పుడు జనరల్ పేపర్ ఉండేది. కానీ ఈ మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన స్టాఫ్ నర్సులు కూడా ఓన్లీ సబ్జెక్టే అడుగుతున్నారు. జనరల్ పేపర్ ఇస్ నాట్ దేర్. ఓకే, ఈసారి మేబీ 1 పేపర్ ఉండొచ్చు సార్. సబ్జెక్ట్ పేపర్ అనే మోస్ట్లీ అనుకుంటున్నాం. నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది. బట్ మోస్ట్లీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ పేపర్. ఓకే. సార్, ఇస్ దేర్ ఎనీ నెగటివ్ మార్కింగ్? నెగటివ్ అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చాక చూడాలండి. ఆనెస్ట్లీ నోటిఫికేషన్ వచ్చాక తెలుస్తుంది. ఇన్ RRB notification sir, RRB లో 1/3 is negative is there. 1/3 negative is there. You need to be very careful. RRB లో 100 marks ఉంటుంది. 70 marks subject, 30 marks జనరల్ పేపర్. జనరల్ పేపర్ లో క్వాంట్, వర్బల్, జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ సైన్స్ 4 కలిపి 30 మార్క్స్ ఉన్నాయి. 70 సబ్జెక్ట్. టోటల్ గా 100 కి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అవి ఇస్తారు. ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ 1/3 is negative. యా సునీత, PCI రెన్యువల్ ఇస్ మ్యాండేటరీ అంటే మీకు RRB డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైంకి మీకు PCI సర్టిఫికేట్ కానీ రెన్యువల్ కానీ అవ్వాలి. 6 months టైం ఉంటుంది. యూ కెన్ డూ ఇట్, కానీ చేయించుకొని ఉండాలి. ఓకే, సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నేను మర్చిపోయినా చెప్పడం. సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ 18 months ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు. యూ ప్లీజ్ గో అండ్ రీడ్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్. డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 21 ఈజ్ అబౌట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్. అందులో మీరు చదవండి, క్లియర్ గా చదవండి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్. దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ 18 months ఎక్స్పీరియన్స్. AP pharmacist సంధ్యారాణి, I think you are a student. I'm sorry to say this, AP లో కష్టం అండి. AP లో 500+ కాంట్రాక్ట్ పోస్ట్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ గవర్నమెంట్ మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇవ్వము అని చెప్పారు. I really doubt. hello sir, Yeah, go on. is there any chance to get notification drug inspector in Telangana this year it is not there. Vacancies are there, కానీ usually how it goes on is Drug Control Administration should tell the government that we have these vacancies. Then only government come forward to give the notification. This year, Drug Control Administration, DCA of Telangana, did not tell the government that we need a drug inspector post. Andike year notification lo raavu. I got this information directly from DCA of Telangana. So, raakpochandi. Okay sir. Yeah.
సి ప్రవీణ్ 3 months టైమ్ ఇస్ ఇనఫ్ అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. మీరు ఎంత చదువుతారు అనే దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. 6 months కాదు 1 year ఇచ్చినా ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. హౌ డూ యూ డూ ఇట్ అని, మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు, ఎలా అనలైజ్ చదవగలుగుతున్నారు, ఎలా ఫోకస్ చేయగలుగుతున్నారు, దాని మీద జాబ్స్ వస్తాయి. Aparna, drug inspector post, state wise there is no chance, central there is a chance. Next year that too. AP people are eligible to apply for Telangana post, but it is very rare chance. ఎందుకంటే ఓపెన్ లో 5% మాత్రమే నాన్ స్టేట్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి. Little bit difficult. See, central drug inspector has got a different thing. General knowledge అంటే వాళ్ళకి చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నాయి. జనరల్ నాలెడ్జ్ కాదు, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేస్తారు. 2023 ఆగస్టులో 24 పోస్ట్ కి సెంట్రల్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే 10 to 12 క్వశ్చన్స్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. మిగతా 150 క్వశ్చన్స్ ఉంటే మిగతా 130+ క్వశ్చన్స్ అంతా సబ్జెక్ట్స్. ఓన్లీ 10 to 12 జనరల్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఇంగ్లీష్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద ఉంది. నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇస్ దేర్. సి ఆర్ఆర్బికి కానీ తెలంగాణ ఫార్మసిస్ట్ కానీ ఏ ఫార్మసిస్ట్ కి అయినా డిప్లొమా పోర్షన్ ఇస్ ఎనఫ్. అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. మీకు ఎలిజిబిలిటీ డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ, బీఫార్మ్, ఫార్మ్ డి ఇచ్చినప్పుడు లోయెస్ట్ లెవెల్ ఇస్ డిప్లొమా ఇన్ ఫార్మసీ. సో వాళ్ళ లెవెల్కి ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి. హైయెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే డిప్లొమా వాళ్ళు కోర్టులో కేసు వేయచ్చు. అది లాజిక్. సార్ యాక్చువల్ గా కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ వాళ్ళకు మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి కదా సార్? అవునా, అవుతున్నాయండి. సో 10 మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి సార్ వాళ్ళకు, అంటే ఇయర్ కి మాక్సిమం ఇస్ 20 అండి. 20% అని చెప్పారు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే 100 కి టోటల్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ పెడితే 20 వాళ్ళకి ఇచ్చి 80 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ పెడతారు. 20 కూడా ఎలా అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మాక్సిమం ఇస్ 20. ఓకే, అంటే మాక్సిమం వాళ్ళు 10 years చేస్తే వాళ్ళకి 20 మార్క్స్ ఈజీగా యాడ్ అవుతాయి వాళ్ళకి. ఎస్ ఇయర్ కి 2 మార్క్స్ చెప్పనా, 10 years చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే 20 వస్తాయి. ఎస్ సార్ అర్థమైంది. ఓకే. నౌ సి ఆర్ఆర్ షోయబ్ సెకండ్ వార్డ్ లో 5 ఉన్నాయి ఓపెన్, కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. మీకు ఎన్ని ఉన్నా మన తెలుగు స్టేట్స్ లో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. వీఆర్ వెరీ కంపీటింగ్ పీపుల్. సో వెల్కమ్ టు ద సదరన్ స్టేట్స్. బెంగళూరులో జాబ్ నో. సి అనీషా, ఆర్ఆర్బి పోస్టులు ఇండియా వైజ్ ఇచ్చారు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. కొన్ని పోస్టులు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు కొన్నిటికి మాత్రం అడుగుతారు. ఇప్పుడు తమిళనాడులో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ పెడతారు, బట్ ఆర్ఆర్బికి అలా లేదు. ఎస్, నీలిమా డిప్లొమా బుక్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇనఫ్ టు డూ ద ఆర్ఆర్బి. అంటే సబ్జెక్ట్ లో చాలా ఇచ్చారు, కానీ మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తే మేజర్ సిలబస్ నుంచి అడుగుతున్నారు. సో డిప్లొమా బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది, బట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఏపీలో ఫార్మసిస్ట్ రావండి. అంటే సునీత, అంటే నేను కొంచెం హార్ష్ గా చెప్తున్నాను, బట్ ప్రాక్టికల్ గా ఐ హావ్ గాన్ త్రూ ద ప్రాసెస్. లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో మేము వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేస్తే మా ముందే కాల్ చేసి 500+ కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని తీయము, మీకు రెగ్యులర్ జాబ్స్ రావు అని చెప్పారు. సారీ టు సే దిస్. సో దట్స్ ద సిచ్యువేషన్ విత్ అస్. ఏపీలో డిఐ పోస్టులు అంటారా, 11 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయండి. 11 వేకెన్సీస్ కి పోస్టులు రావాలి అంటే గవర్నమెంట్ కి రిప్రజెంటేషన్స్ వెళ్ళాలి. ఇట్లా మాకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అని తెలిసి, వాళ్ళ నీడ్ ఉంది అని తెలిస్తే వేస్తారు. నోటిఫికేషన్స్ ఊరికే రావండి. లెట్ మీ బి ఫ్రాంక్, నోటిఫికేషన్స్ కి కొంత ఎఫర్ట్ ఉండాలి. ఎప్పుడు చూడండి ఎలక్షన్స్ ముందే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. వై డూ యూ థింక్ దట్ హ్యాపెన్స్? ఎప్పుడు చూడండి, ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూ లుక్ ఎట్ దట్, ఎలక్షన్స్ ముందు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. వై? ఇట్స్ ఎ స్టంట్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సార్ ఒకటి గో ఆన్ ప్రశాంత్. సార్ యాక్చువల్ గా నేను నాగర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ లో కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ కింద అప్లై చేశాను సార్ ఫార్మసిస్ట్ గా. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు సార్. ఒకవేళ రిజల్ట్స్ నాకు తెలిసి అవి మేబీ నాకు కొంచెం ఫార్మసీలో 78% మార్క్స్ ఉన్నాయి సార్. అందులో వాళ్ళు ఏజ్ కూడా తీస్తున్నారు. మేబీ వస్తే, ఇన్ కేస్ వస్తే జాయిన్ అవ్వచ్చు సార్. మీ సజెషన్ సార్? ఆనెస్ట్లీ మీకు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ జాబ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు వీటికి ట్రై చేయండి మీరు. అంటే దిస్ ఈజ్ లైఫ్ డిసైడింగ్ వన్. చాలా మందికి నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే, మీరు ప్రైవేట్ జాబ్ లో ఉన్నా, ఏం చేస్తున్నా, మీకు మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ రాదు. గివ్ యువర్ బెస్ట్ షాట్ నౌ. మీకు కావాలంటే తర్వాత అవి ఎప్పుడైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ. రెగ్యులర్ జాబ్స్ రెగ్యులర్ గా పడవు. మనకి ఎప్పుడో 5 years బ్యాక్ పడింది. తెలంగాణ ఫార్మసిస్ట్ అయినా 2018 లో పడింది, మళ్ళీ ఛాన్స్ వచ్చింది. గివ్ యువర్ బెస్ట్. మళ్ళీ ఛాన్స్ రాదు. దిస్ హ్యాస్ టు బి లైఫ్ డిసైడింగ్ జాబ్. ఎస్ సార్, ఎస్. సో
కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎనీ డిప్లొమా స్టాండర్డ్ బుక్స్. సో నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసి పెట్టాను ప్రవీణ్, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. అంటే అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పడం కష్టం. బెంగళూరులో కాంపిటీషన్ వస్తుందా సార్? ఎస్సీ వాళ్ళకి 8 వేకెన్సీస్. సి కాంపిటీషన్ విల్ బి దేర్ ఎనీవేర్. యూ నీడ్ టు కీప్ దట్ థింగ్ ఇన్ మైండ్. బెంగళూరు, లెట్ మీ టెల్ యూ, కర్ణాటక ఇస్ హబ్ ఫర్ ఫార్మసీ. ఒకప్పుడు ఓల్డ్ టీచర్స్ అందరూ దే ఆర్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక. ఎందుకు? అప్పట్లో ఫార్మసీ అక్కడ ఉండేది. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఫార్మసీలో. బట్ యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. Yeah. Any other doubts are there? Further promotions ఎలా ఉంటాయి ఫార్మసిస్ట్ కేటల్? ప్రవీణ్, ప్రమోషన్స్ ఐల్ టెల్ యూ ఫ్రాంక్ గా మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తాను. వాట్ యూ నీడ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్? మీకు ప్రమోషన్స్ కావాలా? మనీ మోర్ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ థింక్ దట్ ప్రమోషన్స్ తోనే మనీ వస్తాయి అనుకోకండి. గవర్నమెంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీ 6 months ఒక డిఏ పడిపోద్ది, స్టాండర్డ్ ఇంక్రిమెంట్స్ పడుతూ ఉంటాయి. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రమోషన్స్ యూ విల్ గెట్ ద హైక్ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఈఎస్ఐలో ఉంది లాస్ట్ టైం. ఇప్పుడు తెలంగాణలో డిఐలో ఫస్ట్ వచ్చింది మౌనిక. అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నాడు. అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే విత్ ఇన్ 5 years చాలా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని. మీరు 40,000తో జాయిన్ అవుతారు, విత్ ఇన్ 2 yearsలో 70,000 అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ మనీ ఇన్ గవర్నమెంట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. అందుకే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో మీకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, పే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, యా, ఐ థింక్ వీఆర్ క్లోజ్ టు 8. ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ బిగినర్స్? బిగినర్స్ అయినా ఏమైనా కానీ ద ఓన్లీ సజెషన్ ఈస్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ కైనా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం స్మార్ట్నెస్ అంటే ఊరికనే బుక్స్ తీసుకొని చదవడం కాదు. ఏం చదవాలి, క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు, ఎలా మన లెవెల్ ఏంటి, ఎలా సక్సీడ్ కావాలి, ఇవి మ్యాటర్స్. సో ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేయండి, మన లెవెల్ ఎక్కడుందో చూసుకోండి, అండ్ దెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. గుడ్డిగా టైం వేస్ట్ చేయండి. బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో దేర్ ఈస్ ఏ సేయింగ్ ఇస్ దేర్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ యాక్టివిటీ విత్ అకంప్లిష్మెంట్. ఊరికనే ఏదో చదివేస్తే అకంప్లిష్మెంట్ రాదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్లాన్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లాజికల్ ప్లాన్, అప్పుడు సక్సీడ్ అవుతారు. మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ తెలంగాణ ఎగ్జామ్ అంటే ఫార్మసిస్ట్ అంటే ఫార్మకాలజీ విల్ బి దేర్, అండ్ ఎనీ ఫార్మసీ ఎగ్జామ్ ఫార్మస్యూటిక్స్ విల్ బి దేర్. అలా అని వీటికే రెస్ట్రిక్ట్ అయి చెప్పలేం. ఇట్ కెన్ చేంజ్. ఫార్మకాగ్నసీ రావచ్చు, జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ రావచ్చు. ఇవి మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. టెల్ అబౌట్ రివిజన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ లైక్ హ్యూజ్ సిలబస్. రాకేష్, నేను రిపీటెడ్గా నేను స్ట్రెస్ చేసేది యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. మీ నోట్స్ మీరు చేసుకోవాలి, మీ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ మీరు చేసుకోవాలి. ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అంటే నోట్స్ డీటెయిల్గా రాసుకుంటారు, ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అంటే ర్యాపిడ్ రివిజన్ కోసం చేసుకునేది. యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ ప్లాన్. ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్, యువర్ సక్సెస్, యువర్ జాబ్. సో మీరు ఎలా రాసుకుంటే ర్యాపిడ్గా రివిజన్ చేస్తారని ఆలోచించే స్టార్ట్ చేయాలి. సక్సెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ యాక్షన్ దేర్ నీడ్ టు బి సమ్ ప్లానింగ్. మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, నాకున్న టైం ఏంటి, ఏం బుక్స్ చదవగలను, నా లెవెల్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకుంటేనే మీకు సక్సెస్ వస్తుంది. ర్యాండమ్గా ఏదో బుక్స్ చదవడం అలా చేయకండి. సిట్, అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్, అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జామ్, ప్లాన్, ఎగ్జిక్యూట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సే. Yeah, thank you, Praveen. Okay, if the doubts, everything is done, I will end the session. Thank you for participation. It's a good turnout. I think it crossed 100. Yeah, anything else is there? Okay, thank you all for attending the session. Make sure the session counts. You got to know about government jobs. After some time, recruitment line, you should get the job. So that is what is our final goal. The other thing, the bottom line, let us be proud of our pharmacy profession. Okay. Okay, sure. I'll be doing some sessions. Okay then. Yeah, Shoaib, I could see your messages. Yeah, don't do that. Let us not do. I'll tell you one more aspect. Don't think our pharmacy certificate is valuable for only 10 or 20,000. We are more valuable than that. Don't reduce your values. అంటే మీరు ఒక ఫార్మసీలోకి వెళ్ళి మీరు వర్క్ చేస్తే నాకేం వస్తుంది అని ఆలోచించకండి. ఒకసారి వర్క్ చేసి మీరు యూ స్టార్ట్ గివింగ్ సజెషన్ టు పేషెంట్స్ అండ్ సీ ద రెస్పాన్స్. దే విల్ రన్ టు యూ. డాక్టర్ని వదిలేసి మీ దగ్గరికి వస్తారా? దట్ గివ్స్ యూ ద రియల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ ఫార్మసిస్ట్. ఓకే. Yeah, Hamlata, I give online classes. Pharma Panishan na app lo I'm giving classes. Okay. Okay, thank you all for this session. I'll end the session now. Once again, thank you, Kiran sir, for arranging this session. Okay.
Okay, Deva Kiran, what are the subjects in RRB? See, RRB lo lot of syllabus is given. Again, I'm telling you, you need to be smart enough to pick the subjects. మనకు ఫార్మసీలో ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఉండే టాప్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే అనాటమీ ఫిజియాలజీ, ఫార్మకాలజీ, ఫార్మస్యూటిక్స్, ఫార్మకాగ్నసీ, కెమిస్ట్రీ, జ్యూరిస్ప్రూడెన్స్. ఇవి చదువుకోండి చాలు. దే ఆర్ ఇనఫ్. ఓకే, ఓకే దెన్ గుడ్ నైట్ ఆల్. See you in some kind of next session. Thank you, Okay? sir. Thank you so much for this. Yeah, thank you all. Thank you for attending all. Huh? Sir, Okay, thank you, good sir. night Thank all. you. Yeah, welcome. Thank you, sir. Thank you.